मंगलमय मंगलकरं वीतराघवी ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताहि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण कोता याते मिले समाज संग पामे निज पदरा। आज श्री मुक्त मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से मंगलाचरण अंतर्गत पंच परमेष्टि स्वरूप की चर्चा चाले છે। पंच परमेष्टि स्वरूप में सौथी श्रेष्ठ सिद्ध परमेष्टि जीवनु अंतिम स्वरूप पूर्ण स्वरूप जेवू जीव से द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म थी रहित स्वरूप की प्राप्ति करना सिद्ध परमेष्टि स्वरूप की चर्चा से जेनो व्यय थयो से एनो क्यारे उत्पाद थवानो नथी अने जेनो उत्पाद थयो से एनो क्यारे व्यय थवानो नथी। एक प्रकार थी सिद्ध भगवंतु ने उत्पाद व्यय रहित कहा। संसारनु व्यय थई गयुं छे जेनो क्यारे उत्पाद थवानो नथी अने सिद्ध विस्तारनु उत्पाद थई गयुं छे एनो क्यारे व्यय थवानो नथी। ए अपेक्षाए उत्पाद व्यय रहित छता हर समय नवी नवी सिद्ध पर्याय हर समय नवुं नवुं आनंदनु स्वरूप भोगवे छे अव्या बाद रूप एवा सिद्ध भगवंतुनी चर्चा छे। संसार अर्थात गुणस्थान थी रहित अरिहंत व्यवस्था पछी सिद्ध व्यवस्थानी प्राप्ति जे जीवने थई छे हवे एक प्रकार थी माखणमांथी घी बन्या पछी घीनु माखण न थाय ए रीते जे सिद्ध व्यवस्था अविनाशी ध्रुव अचल परिणति ने जे प्राप्त थया छे एवा सिद्ध स्वरूपनी चर्चा छे। ध्रुव तत्वना आश्रय ध्रुव परिणति की प्राप्ति अने ध्रुव अविनाशी क्यारे पण नाश न थाय एवी गतिओमां तो राग द्वारा चलायमान जीव थतो हतो हवे अचल गति अने ध्रुव गति अचल गति अनुभव गति त्रण कह्युं ने। पंचम भावना आश्रय प्राप्त थयेली पंचम गति कोई पांचमी गति नहीं होती चार गतिओथी रहित हवे कोई गति में आवा वाळा नथी। मिथ्यात्व ने राग द्वेष भावनो अभाव थयो छे। 8 प्रतिपक्षी कर्मनो अभाव थयो छे। सर्व कर्म प्रकृतिनो अभाव थयो छे। जे मिथ्यात्व भावना कारणे जीव चार गतिनी बहार जई शकतो नथी अने जे पाप पुण्यना कारणे चार गतिमां भ्रमित करे छे एवा भावनो अभाव। मिथ्यात्व शुं मेंटेन करे छे कि चार गतिनी बहार न जवा दे अने पाप पुण्य शुं मेंटेन करे छे क्यारेक स्वर्ग क्यारेक नरक क्यारेक निगो क्यारेक तिर्यंच अलग अलग गति में भमावे। पाप पुण्य थी गति पलटो करे छे अने गतिनी बहार न निकली जाए क्यारे ए मिथ्यात्व मेंटेन करे छे। तेवा मिथ्यात्व ने राग द्वेष भावथी जे रहित थई गया छे। संपूर्ण भाव मोहादि भावनो अभाव अल्पज्ञतानो अभाव અને શરીર આદિ સંયોગોનો પણ અભાવ અશરીરી સિદ્ધ ભગવાન એમની ચર્ચા અહીંયા ચાલે છે। ઉદ્વગમન સ્વભાવથી જે લોકના અગ્રભાગમાં જે બિરાજમાન થયા છે ત્યાં જેને સંપૂર્ણ પદ્રવ્યનો સંબંધ છૂટવાથી મુક્ત અવસ્થાની સિદ્ધિ થઈ છે। ત્યાં લીધું ત્યાં હતું ને કાલે ત્યાં જેને સંપૂર્ણ પદ્રવ્યનો સંબંધ છૂટવાથી मुक्त अवस्था की सिद्धि थई छे। शानाथी मुक्त थया भावथी मुक्त तो थई गया हता दोषोथी तो मुक्त थई गया हता। निश्चय मोक्ष तो वास्तव में भाव मोक्ष ज छे। द्रव्य मोक्ष तो व्यवहार मोक्ष छे। गजब छे खरेखर दुखना भावनो अभाव थई गयो इंद्रियोना अवलंबननो अभाव थई गयो अवलंबन नो व्यापार न रहो सर्व आत्म प्रदेशो जागृत थी गया
એવી જે અવસ્થા તો ભાવમોક્ષ અર્હંત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હતી, છતાં કર્ણાનુયોગની અપેક્ષા જે મલિન કહેવાય છે સંસારી અવસ્થાનું જે લેબલ હતું, શરીરના સંયોગમાં કર્મના આઘાતી કર્મના સંયોગમાં જે રહેવાપણું હતું, એ સંયોગનો પણ જેને અભાવ થઈ ગયો છે એવા સિદ્ધ પરમાત્માની ચર્ચા છે. અહીંયા એમ કહે છે યુ ત્યાં જેને સંપૂર્ણ પદ્રવ્યનું સેવન છૂટવાથી મુક્ત અવસ્થાની સિદ્ધિ થઈ છે. ચરમ અંતિમ શરીરથી કિંચિત ન્યૂન પુરુષ આકારવત જેના આત્મા પ્રદેશોનો આકાર અવસ્થિત થયો છે, એટલે આત્માના પ્રદેશોનો આકાર નિરાકાર થયો છે. એના આકારમાં સંકોચ વિસ્તારપણાનું નિમિત્તપણું શરીરનું હતું એ મટી ગયું છે. કેમ કે સંયોગોનો અભાવ થયો છે, શરીરનો અભાવ થયો છે. સંયોગી બુદ્ધિ, સંયોગી ભાવ અને સંયોગી બુદ્ધિનો અભાવ તો જ્ઞાની જન્માત્માની ગ્રસ્તતામાં થાય છે. તમામ સંયોગો પ્રત્યેનો ભાવનો અભાવ મુનિદશા સાધન દ્વારા અરિહંત અવસ્થામાં થઈ જાય છે, અને તમામ સંયોગોનો અભાવ સિદ્ધ અવસ્થામાં થાય. આ ક્રમ ખ્યાલમાં રાખો. સંયોગોમાં સુખ બુદ્ધિનો ત્યાગ તો સંયોગો હોવાના કાલમાં, જો સંયોગી બુદ્ધિનો અભાવ, ભાઈ સંયોગી બુદ્ધિ, સંયોગમાં એકત્વ બુદ્ધિનો અભાવ એ કયા કર્મના અભાવમાં થાય છે? દર્શન મોહના. અને સંયોગનો અભાવ કયા કર્મના અભાવમાં થાય છે? ક્યાંથી ચાલે? સમજ જીતુભાઈ પ્રશ્ન તર્ક છે. સંયોગી બુદ્ધિનો અભાવ તો મોહનીય કર્મ, દર્શન મોહનીય. સંયોગી ભાવનો ચારિત્ર મોહનીય. અને સંયોગોનો અભાવ, સંયોગમાં શરીર લઈ લો, શરીરનો અભાવ નામ કર્મના અભાવમાં થાય છે. અને સંયોગમાં રહેવાનો અભાવ આયુ કર્મના અભાવમાં થાય છે. એને ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન છે ને કે સંયોગી બુદ્ધિ તૂટી ગઈ, સંયોગી ભાવ તૂટી ગયો, પણ શરીર તો હવે જવું જોઈએ ને, તો અલગ અલગ કર્મનું નિમિત્તપણું લાગુ પડે છે. ખ્યાલ આવે બેતર કે સંયોગી બુદ્ધિ, એકત્વ બુદ્ધિ દર્શન મોહનો દોષ છે. દર્શનનો કર્મનો અભાવ થાય તો સંયોગી બુદ્ધિ તૂટે છે. નિમિત્ત કથન છે. જ્યારે સંયોગી બુદ્ધિ તૂટે ત્યારે દર્શન કર્મનો અભાવ થાય, એ સમજી લેવું. હવે સંયોગી ભાવ, સંયોગો પ્રત્યે રાગ દ્વેષનો ભાવ, સંયોગી બુદ્ધિ તૂટ્યા પછી પણ રાગ દ્વેષનો ભાવ જે રહે છે, એ ચારિત્ર મોહનીય કર્મ ખતમ થઈ જાય એટલે એવા ભાવ પણ એ જીવને આવતા નથી. છતાં એને સંયોગો કેમ રહ્યા? કેમ કે હજુ નામ કર્મ અઘાતી કર્મ છે ને, અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિ હજુ એને ઉદયમાં છે, અને જીવની એવી ત્યાં રહેવાની યોગ્યતા છે, હે ને. એટલે શરીરનો અભાવ નામ કર્મના અભાવમાં થાય છે, અને શરીરમાં રહેવા રૂપ કાર્યનો અભાવ આયુ કર્મના અભાવમાં થાય છે. અને આયુ કર્મ, નામ કર્મ આદિ એક સાથે અભાવ થાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ અભાવ કોને થયો છે? સિદ્ધ ભગવાનને અભાવ. અઘાતી કર્મના નિમિત્તથી જે સંયોગો હતા એ બધાનો અભાવ થઈ અને ક્યાં બિરાજમાન થઈ ગયા? આકાર કયો રહ્યો? શરીર આકારે છે કે આત્માનો આકાર છે? બતાવું કઈ રીતે? એટલે અંતિમ શરીર, ચરમ શરીર, કિંચિત ન્યૂન, કાલે ની બહુ ચર્ચા કરી હતી, એ આકારે, પણ એ આકારે નિરાકાર છે, હે ને. નિરાકાર કઈ અપેક્ષાએ ભાઈ યોગેશ? હા, કોઈ નિમિત્ત પણ લાગુ નથી પડતું, પણ એનો અર્થ નિરાકારનો અર્થ આકાર નથી એમ નહીં. જે કોઈ વસ્તુ હોય એને ક્ષેત્ર હોય કે ના હોય, જે કોઈ વસ્તુ હોય તો આત્મા એક વસ્તુ છે, આત્મા એક પદાર્થ છે, તો એને ક્ષેત્ર હોય, અને જેને ક્ષેત્ર હોય એને આકાર હોય. આ મૂર્તિક આકાર છે. આપણને મૂર્તિક આકાર જોવાની આદત પડી ગઈ છે. આ મૂર્તિક આકાર છે, આત્માના પ્રદેશોનો એવો આકાર છે. એટલે બહારના બીબાના આધારથી ઓળખાણ કરાય, પણ હવે એ તો બીબું પણ ન રહ્યું, ગોણી પણ ન રહી, તો આકાર રહ્યો. કેમ આકાર રહ્યો? કેમ કે પદાર્થ છે, અને જે પદાર્થ છે એને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ સ્વચતુષ્ટ હોય જ. તે દ્રવ્ય જે છે એને ક્ષેત્ર હોય, એને પણ્યમન હોય, અને ભાવ પણ હોય, અનંત ગુણ પણ હોય. તો એ પ્રમાણે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવથી એ પદાર્થ સ્વચતુષ્ટ એમાં વિદ્યમાન થઈ ગયું, તો એનું ક્ષેત્ર છે. હવે એ ક્ષેત્ર છે એટલે એનો આકાર પણ છે, પણ હવે એ સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાય, કાલ લીધું હતું એ સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાય, અને હવે એને અવ્યવાદ આદિ, અગુરુ લઘુ ગુણ આદિ, એને અવગાહનત્વ આદિ અને ઉદ્વગમન સ્વભાવ સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ ગયો હોવાના કારણે, જો ઉપાદાનનો અર્થિત કથન લે છે પંડિતજી, ઉદ્વગમન સ્વભાવ જેનો પ્રગટ થઈ ગયો છે
એને કર્મનો આ ભાવ થઈ ગયો એટલે નહીં, કર્મએ કાંઈ નીચે દબાવી રાખ્યો તો આત્માને એટલે નહીં. સમજો, મોહરાગ દ્વેષ હતો અને એના કારણે એ દબી રહ્યો હતો એટલે નહીં. યદ્યપી ઉદ્વગમન સ્વભાવ જેને પ્રગટ થઈ જાય છે અને એને મોહરાગ દ્વેષ અને કર્મ આદિ તમામ ભાવ થઈ જાય છે, છતાં ઉદ્વગમન સ્વભાવ ઉપાદાન રૂપ એના કારણે લોકાગ્ર ભાગમાં જઈને બિરાજમાન થઈ જાય છે. આ જીવનું અંતિમ સ્વરૂપ છે. ક્ષેત્રથી પણ ગુણોથી પણ આના પછી કોઈ નવી બીજી કોઈ સ્થિતિ જ નથી. એની સ્થિતિ નવી નવી, એવી ને એવી, એવી ને એવી, એની એ નહીં પણ એવી ને એવી પરિણમન થયા રાખે છે. એવી આ સિદ્ધ અવસ્થા છે. સમજ, આત્મ પ્રદેશોના આકાર અવસ્થિત થયો છે. અવસ્થિત થયો છે એટલે સ્થિત થયો છે. ક્યાં સ્થિત થયો છે? આત્મામાં સ્થિત થયો છે કે અગ્રભાગમાં? હે ને? તો પેલા આત્મામાં સ્થિત નતો, અર્યંત અવસ્થામાં એ આત્મામાં સ્થિત નહોતા. તો એ વખતે આત્મામાં સ્થિત હતા, પણ આત્મામાં પૂતગલ પ્રદેશો પણ સ્થિત હતા ને, શરીરના પ્રદેશો સ્થિત હતા. તો એમાં કેટલા દુઃખી હતા? આત્માને શરીર નડતું નથી. શરીર હોય એ વખતે પૂર્ણ સુખી થઈ જાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ એમને તો પરમ ઉદારિક શરીર ને આપણું તો કેવું રોગી શરીર, હે ને? હરિહર ભગવાને તો પરમ ઉદારિક શરીર. હરિહર ભગવાને શરીર હોય, એમના સંયોગમાં જે શરીર હોય પરમ ઉદારિક, એ શરીર હોવાના કાલમાં જ આ વિધિ કરીને શરીર દેહ બુદ્ધિ તોડી, દેહ પ્રત્યેનો ભાવ તોડ્યો અને એ બધું સ્વયં ઉપાદાનથી કર્યું. જીવને સુખી થવું હોય તો વિશ્વનો કોઈ પદાર્થ આડે આવતો નથી, એ બતાવવું છે મારે. કેમ કે શરીર હોય છે, અઘાતી કર્મ હોય છે અને જીવ સુખી થઈ જાય છે. ઘાતી કર્મ હોય છે ને જીવ સુખી થઈ જાય છે. ઘાતી કર્મમાં આત્માના સુખનો ઘાત કરવા વાળો, શ્રદ્ધાના ઘાત કરવા વાળો જે કર્મ, એ કર્મ પહેલા જતું રહે અને પછી આત્મા શ્રદ્ધા કરે એવું ક્યાં બને? આત્મા સ્વયં પોતાની શ્રદ્ધા કરે ને કર્મ ન રહે એવું તો બને છે. એટલે ક્રમ છે ને. એ રીતે આ પૂરી યાત્રામાં જે આત્મા છે સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો છે, હે ને? એટલે સંયોગો આદિ જે અભાવ થયો છે તો કથન માત્ર છે. સંયોગોના અભાવમાં બંનેનો સંબંધ તૂટ્યો અને બંનેનો સંયોગ તૂટ્યો, હે ને? બંને એક ક્ષેત્ર અવગા હતા, એક ક્ષેત્ર અવગા ન રહ્યા. અને પરપદાર્થો સાથે શું સંબંધ છે આત્માને? કયો સંબંધ છે? આપણે ને સર્વજ્ઞ વચ્ચે કયો સંબંધ છે? ક્રિનિશ હે? ગુરુ શિષ્ય. કુંદકુંદાચાર્ય દેશ સાથે મારે તમારે શું સંબંધ છે? સાધર્મીનો. આપણે સાધર્મીનો સંબંધ ખરો કે નહીં? અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન સંબંધ જ છે. જ્ઞાન તત્વ ખ્યાલમાં આવે તો તમે મારા જ્ઞાનમાં જણાવવા યોગ્ય પદાર્થ મારી જ્ઞાનની યોગ્યતાના કારણે એ પણ, અને હું જ્ઞાન પદાર્થ, એ સિવાય અન્ય કોઈ સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં સંસાર ખડો થાય છે. મગજમાં રાખજો. જ્યાં તમે જ્ઞાન લક્ષણથી આત્માને જોવાનું ચાલુ કર્યું, કેમ ચાલુ કરવું? કે છે એટલે, એમ છે એટલે. કયો સંબંધ? સર્વજ્ઞને આપણે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ, કુંદકુંદાચાર્યને ગુરુદેવને આપણે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ. ગુરુદેવ કે નહીં, એ જ્ઞાન સંબંધ. તમારા જ્ઞાનમાં ગુરુદેવના આકારનું જ્ઞાન થવું અને જ્ઞાન આકાર એ જ્ઞેય આકાર એ જ્ઞાન આકાર, કોઈ સંબંધ નહીં. એ બી વ્યવહાર સંબંધ. જ્ઞેયોના ઓરથી જ્ઞાનને કે હું પડ્યું એટલે, યદ્યપી એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, ખરેખર તો એ વાસ્તવમાં જ્ઞાન જ છે આત્મા. ત્યારે આ સિદ્ધ અવસ્થા આવે છે. થોડું પણ શરીર સાથે સંબંધ રાખ્યો અને ભક્તિ ગમે એટલી કરે કે હું અશરીરી સિદ્ધ ભગવાન, ભગવાનની ભક્તિ તો અશરીરી સિદ્ધ કરે ને સારું કાર્ય શરીર માટે કરે, ક્યાંથી મેળ પડે? હે ને? શરીર માટે અશરીરીની ભક્તિ, ખ્યાલ આવે કે નહીં? એવું તો આ જીવનું સ્વરૂપ છે. કાલે પણ કહ્યું હતું, જ્યાં સુધી એને અશરીરી, આ શરીરથી રહિત, જેવા જેવા સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એવો સિદ્ધ સ્વભાવ. સિદ્ધ સ્વભાવ, સિદ્ધની પર્યાય કેવી છે? હવે તો ખ્યાલ આવે ને અનુમાન જ્ઞાનથી. કર્મથી રહિત, દ્રવ્ય કર્મથી રહિત, દ્રવ્ય કર્મ સંયોગ, પછી શરીર આદિ નો કર્મ એનાથી રહિત સિદ્ધ અવસ્થા રહ્યું નહીં ને. ભાવ કર્મ આત્મામાં જ ઉત્પન્ન થવા વાળા જે પદાર્થો સંયોગ રૂપે હતા પરિણામ,
પણ આત્માની વિકૃતિ હતી એ પણ હવે ન રહી. તો એ ત્રણે એમની પર્યાયમાં ન રહી, એ સંપૂર્ણ આત્મા પ્રગટ થઈ ગયું. એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે હું પણ મારો સિદ્ધ સ્વભાવ, મારો શુદ્ધ સ્વભાવ, મારો ધ્રુવ સ્વભાવ, મારો ત્રિકાલ સ્વભાવ વર્તમાનમાં શરીર સંયોગમાં હોવાના કાલે, કર્મ સંયોગમાં હોવાના કાલે, રાગ હોવાના કાલે મારા સ્વભાવમાં રાગનો પ્રવેશ નથી. કેમ કે જેવી સિદ્ધ પર્યાય છે એવો મારો સિદ્ધ સ્વભાવ. જેટલું સિદ્ધમાં હોય એટલું મારામાં હોય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હાલ રાકેશભાઈ, હાલ વર્તમાનમાં જેટલું સિદ્ધ પર્યાયમાં હોય એટલું મારામાં હોય. ન્યાય છે ને? ખ્યાલ આવે છે ને કે પૂરો આત્મા પ્રગટ થઈ ગયો છે અને એમનામાં જે નથી એ મારું નથી. તો ક્યાં છે તો ખરું, ક્યાં છે? હોય એમાં આપણને શું વાંધો છે? લોકનું દ્રવ્ય લોકમાં રહે એમાં શું વાંધો જયેશભાઈ? શરીર લોકનું દ્રવ્ય છે, લોકમાં રહે. અને આશ્રવ લોકનું તત્વ છે, લોકમાં રહે. આશ્રવ અનાદિ અનંત છે કે સાદી શાંત છે? બોલો, ક્योंकि सादी शांत से अनादि है, काल अपेक्षा अनादि मतलब अनादि अनंत. आश्रव क्યારે નહીં હોય એવું બનશે, પણ મારામાં આશ્રવનો અભાવ છે. ખ્યાલ આવે કે? તો આશ્રવ જેમ કે આ માઇક ને અહીંયા રહે મને વાંધો નથી, તો આશ્રવ લોકનું તત્વ લોકમાં રહે તમને શું વાંધો છે? ખ્યાલ આવે? એ મારું છે એમાં તકલીફ છે. રાગની એકતા બુદ્ધિ તોડાઈ ગુરુદેવે સૌથી પહેલા. રાગ છોડાવવાની વાત પછી, રાગ છોડાવવાની વાત પછી ક્રમમાં છૂટે છે. પેલા રાગથી એકતા બુદ્ધિ, એટલે રાગ હું છું એવું અંદરમાં રાખીને જો જીવન આગળ વધારે તો રાગનો અભાવ કઈ રીતે? લક્ષણે ભિન્ન છે. સ્વરૂપ અહીંયાથી જોવાનું છે ભાઈ. કેવું સ્વરૂપ છે? જો સિદ્ધ સ્વરૂપના ધ્યાનની વાત છે. સિદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન શરીર સહિત આપણે જીવો છીએ, આપણે કરવાનું છે. તો સિદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે? તો સિદ્ધ પર્યાય જે આપણને આગમ દ્વારા ખ્યાલ આવી અને અધ્યાત્મ દ્વારા અનુભવમાં આવે તો સિદ્ધોને નમસ્કાર પહોંચે છે. ખ્યાલ આગમ દ્વારા ખ્યાલ આવ્યો અને અધ્યાત્મ એટલે પોતાના આત્માના અભ્યાસ દ્વારા અનુભવમાં આવ્યો અને નમસ્કાર કહે છે. દરેક પેરામાં નમસ્કાર લખ્યું છે, નમસ્કાર કરું, અરિહંતોને નમસ્કાર હો. હવે અહીંયા કહે છે સિદ્ધોને નમસ્કાર હો. એને નમસ્કારનો ખ્યાલ છે? હે, અહીંયા ચર્ચા થઈ ગઈ છે કદાચ. નમસ્કારનો અર્થ આપણે જે આ શરીરથી નમીએ છીએ એમ નહીં. નમવાનો અર્થ સ્વીકાર કરવું, અનુમોદવું, અનુસરવું. અને નમવાનો મને સ્વીકાર છે. નમવાના ઝઘડા છે ને, તો કે નમવાના ઝઘડામાં નમવાની વાત જે છે બહુ મોટી છે. નમવાનો અર્થ એ છે કે આ રીતે મને આ માન્ય છે, એટલે કે આ રીતે ધર્મ પ્રાપ્ત થાય. હવે કોઈ એ જે રીતે પ્રાપ્ત થાય એ રીતે પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્તિ ના હોય અને ત્યાં નમસ્કાર કરીએ તો શું વાંધો? નમસ્કારનો અર્થ થાય છે કે મને માન્ય છે. એટલો મોટો દોષ લાગે. તમે નમસ્કારનો અર્થ એ છે. સાચા દેહશાસ્ત્ર ગુરુ, વિતરાગી દેહશાસ્ત્ર ગુરુ જે કહે એ ધર્મ માર્ગ છે, મને માન્ય છે એવો વિનય, એમને દ્વારા કહેલા તત્વોની ચર્ચા, એ વ્યવહાર ભાવ નમસ્કાર ને એ રીતે પરિણામને નિશ્ચય ભાવ નમસ્કાર ને કથનમાં બોલવું એ દ્રવ્ય નમસ્કાર. 3 પ્રકારના નમસ્કાર થયા. કથન દ્વારા લક્ષ કરીને બોલવું એ દ્રવ્ય નમસ્કાર, એનું કોઈ ફલ નથી. એ રીતે ચિંતવનમાં રહેવું એ વ્યવહાર ભાવ નમસ્કાર, એ પુણ્ય ભાવ, એનાથી બંધ થાય છે. અને એ રીતે પરિણમી જવું, શેના જેવું થઈ જવું, એમની આજ્ઞામાં અનુસરી જવું, એનું નામ નિશ્ચય નમસ્કાર, એ વિતરાગતા. આ રીતે સિદ્ધોને ધ્યાવવું, આ રીતે અરિહંતોને ધ્યાવવા, આ રીતે જે પણ કાંઈ છે આત્માથી છે. બહાર જે દેખાય છે એ તો ઇન્દ્રિય ચક્ષુ છે, જૂઠું છે. શરીર નમતું દેખાય કોઈ નમસ્કાર સાથે સંબંધિત નથી. એ તો એવી જાતિનું અંદરમાં વિનય પાકે ત્યારે બહારમાં આત્મા નમી જાય, આત્મા આત્માની પરે આત્મામાં ઢળી જાય, વિકલ્પ દેવશાસ્ત્ર ગુરુમાં ઢળી જાય અને શરીર પણ નમ્ર થઈને ઢળી જાય. આ બધું સહજ છે. શિડ્યુલથી અને કઈ કઈને કરાવવું પડે કેવો ભાર લાગે. 2 વાર પગે લાગજે, હા, 3 વાર પ્રદક્ષિણા કરજે, હા, તો એ કેવી જાતિનું શિડ્યુલ. અને જેનાથી લાભ થાય, માન લો કે લૌકિક લાભ થાય, જયેશભાઈ મને તમારા તરફથી કે તમને મારા તરફથી, તો આવો આવો કહેવામાં કેટલી કષ્ટતા લાગે છે. જરા નહીં, સહજતાથી 2-3 વાર આવો આવો બેસો બેસો. જ્યાં ભગવાનનું નિમિત્તપણું લાભમાં આપણને ખ્યાલમાં આવે ત્યાં કોઈ પણ ઔપચારિકતા છે, ઔપચારિકતા સ્વરૂપની સામે, પણ જે ઔપચારિકતા કષ્ટદાયી છે ને એ પ્રમાણેની ત્યાં ઉત્સાહ છે, પ્રસન્નતા છે, ડ્યુટી નથી.
એને થોડું થોડું આ રવિવારનો ક્લાસ છે ને, નવા બાળકો દેખાય છે તો આવી એક જ્ઞાન કરાવવું જરૂરી છે. એને ઘણાને ટ્રેસ મંદિરમાં આવું ભારે લાગે છે, ઘરેથી મોકલે એટલે કઠિનતા લાગે છે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ કઠિનતા લાગવી એનો અર્થ છે કે એ સુખનો વિરોધી છે, સુખનો માર્ગ બતાવવા વાળા છે. એક વાર આત્માને જાણે તો નમી જાય, હેને, ત્યાં ઉભો રહી જાય. આપણે કોઈ મદારી ખેલ બતાવતો હોય તો પગ આગળ પડતો નથી, એમ ભગવાનની પ્રતિમાની આગળ પગ ઠેરી જાય. હે જાણી મતલબ વિચાર કરી કરીને 2 મિનિટ ભારે હું પડે ને એ તો કષ્ટ લાગે, પણ પેલું ગમી ગયું હોય ને ત્યાં ભારે જઈએ સસ્તા. સમજો ભાઈ, આ તો સિદ્ધના સ્વરૂપની ચર્ચા છે, કોઈ બીજા સિદ્ધની વાત નથી. તું સિદ્ધ હું સિદ્ધ, હું સિદ્ધ તું સિદ્ધ. એને પેલી ગાથા સિદ્ધોની સ્થાપના કરે છે. આપણી ચર્ચા છે, આપણી ભાવિ કર્યાની ચર્ચા છે, મગજમાં રાખવું, જ્ઞાનમાં રાખવું, એની ચર્ચા. જો હા, પ્રતિપક્ષી કર્મોનો નાશ થવાથી નિમિત્ત કથન છે. સમસ્ત સમ્યક જ્ઞાન દર્શન આદિ આત્મિક ગુણો જેને સંપૂર્ણપણે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત થયા છે, અને આટલે સુધી કાલે ચર્ચા થઈ હતી. 8 ગુણોની ચર્ચા કરી હતી. અઘાતી કર્મના ભાવમાં ગુરુવાદીની વિસ્તારથી કાલે ચર્ચા થઈ હતી. હેને, આવું એટલે કહું છું કે કોઈ શનિવાર ખાડો ન કરે, એટલે કહ્યું. કારણ કે ડબલ વાર વિશે કરવો પડે, પછી અડધા નવા ચહેરા આવે એટલે કાલે અલગ થઈ જાય, અલગ થઈ જાય. અને કન્ટિન્યુટી રહે તો વધારે મજા આવશે એમ. હવે જો નો કર્મનો સંબંધ દૂર થવાથી જેને સમસ્ત અમૂર્તત્વાદી આત્મિક ધર્મો પ્રગટ થયા છે. ગજબની વાત છે. નો કર્મ એટલે શું? શરીર. શરીર કેવું હોય છે? જડ. હે ને? નો કર્મનો સંબંધ દૂર થવાથી અમૂર્ત આત્મા કેવો? અમૂર્તિ. શરીરના સંયોગમાં રહેવા વાળો આત્મા કેવો? અમૂર્તિ. તો અહીંયા એમ કેમ કહે છે કે શરીરના અભાવ થયા પછી અમૂર્તત્વ આદિ ગુણોનો ઉદ્ભવ થાય છે? સમજો મારો પ્રશ્ન. અમૂર્તિક, અમૂર્તિક તો ખ્યાલ છે ને? અમૂર્તિક કોને કહેવાય? બીટું ખ્યાલ છે? કોને કહેવાય? જે ન દેખાય ને? હે, જે ન દેખાય એને અમૂર્તિક કહેવાય? એવી વ્યાખ્યા બાંધે છે ને કોઈ. જે ન દેખાય, કર્મ પરમાણુ દેખાય છે, કર્મનો પરમાણુ અથવા કર્મ દેખાય છે. કર્મનો નિર્ણય તો બહારમાં અનુકૂળતા પ્રતિકૂળના આધારે કર્મનો નિર્ણય કરીએ છીએ આપણે. પણ એ કર્મ કેવા છે? જડ. થઈ ગયું હતું પહેલા. એમાં રૂપરસ ગંધ વર્ણ્ય છે, હે ને? તો જેનામાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ્ય હોય એને મૂર્તિક કહેવાય, અને જેનામાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ્ય ના હોય એને અમૂર્તિક કહેવાય. તો આત્મા જે અર્હંતનો આત્મા, અર્થાત તો જે સિદ્ધ ભગવાન થયા છે, જે પહેલા સંસારી હતા, આપણા જેવા હતા, આપણા કરતા પણ વધારે ભૂલો કરતા હતા. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એને કેટલું શાંતિ લાગે. આપણા કરતા વધારે ભૂલો કરતા હતા ને ભગવાન થઈ ગયા. તો આપણે વધારે ભૂલો કરવી, કે ભૂલો થઈ ગઈ હોય તો ભય નહીં કરવો, ભગવાન બનવાનો પુરુષાર્થ થઈ શકે છે. એને કેટલી શાંતિ લાગે આપણને. એને પૂર્વની પર્યાય કાંઈ લેખે લાગતી નથી. સ્વયંભૂ આજે જાગ્યો, આજે પુરુષાર્થ કર. જાગ્યો ત્યારથી ભગવાન લીધું ને. આજે વૈચિત્ર પર્યાય. 2 કલાક પહેલા તો સતનો વિરોધ કરતો હોય, દુશ્મન હોય, 2 ઘડી પહેલા, 2 ઘડી, અને 2 ઘડી પછી તો કેવલ જ્ઞાની થઈ જાય. એવું છે આ સ્વરૂપ. એમ છે અહીંયા. તો અમૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ આદિ બીજા ગુણો થઈ ગયા. અવગાહનત્વ આદિ, સૂક્ષ્મત્વ આદિ. આ આજે અમૂર્તત્વની ચર્ચા કરી. અમૂર્તિક તો જયારે સમજો સંસારમાં જીવ હોય છે, જળ સાથે હોય છે, શરીર સાથે, ત્યારે એને મૂર્તિક કહેવાની પણ પદ્ધતિ છે. આપણે નથી કહેતા આર્યંતની મૂર્તિ, કે આર્યંત ભગવાનની મૂર્તિ કહીએ છીએ ને, શરીર સહિત. મૂર્તિક, મૂર્તિક તો મૂર્તિ એટલે સ્પર્શ ગંધ. તો એ વાત શરીર સહિત હોય ત્યારે વ્યવહાર કથન છે. વ્યવહાર કથનનો અર્થ એ નથી એમ નહીં, એમ નથી. તમે જો અમુક સૂત્રો યાદ રાખજો. વ્યવહારનો વિષય નથી એમ નહીં, વ્યવહારની જેમ કહે છે એમ નથી, પણ વ્યવહારનો વિષય તો છે. વ્યવહારના વિષયમાં આત્મા શરીરના સંયોગમાં છે, અને 2 ભિન્ન પદાર્થોને એક કરીને કહેવાનું પ્રયોજન એને વ્યવહારનો વિષય છે. 2 ભિન્ન પદાર્થોને અભિન્ન કરીને કહે. અભિન્ન કરીને કહેવાનું પ્રયોજન પણ 2 ભિન્ન છે એમ બતાવવા માટે. જો વ્યવહારની ડેફિનેશન ખબર હોય કે 2 ભિન્ન વસ્તુઓ અભિન્ન કરીને કહેવાની પદ્ધતિ, તો વ્યવહારથી આત્મા મૂર્તિક છે.
એમ કહ્યું એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે આત્મા મૂર્તિક નથી. તો પછી શું કામ કહો છો? કેમ કે મૂર્તિક પદાર્થના સંયોગમાં દેખાય છે એ બતાવવા માટે, અને મૂર્તિક પદાર્થના સંયોગમાં દેખાવા છતાં મૂર્તિક નથી એ નક્કી કરવા. કેમ કે વ્યવહાર નિશ્ચય નયને બતાવે છે. વ્યવહાર નયનું પૂરા દિનાગમમાં એક પ્રયોજન છે કે નિશ્ચય નયનું જ્ઞાન કરાવે. જે વ્યવહાર નિશ્ચયનું જ્ઞાન ન કરાવે, જે વ્યવહાર પરમાત્માને ન બતાવે, એ વ્યવહાર જૂઠો. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો એ વ્યવહાર રીતે બતાવે. શરીરને અને આત્માને મૂર્તિક કહ્યો કેમ કે એ વખતે શરીર સહિત છે, એટલે વ્યવહારનો વિષય તો છે, પણ વ્યવહારના વિષયમાં એટલો ખ્યાલ રાખો કે એમ નથી, એ નથી એવું નહીં, છે ખરું. શરીર છે અને શરીર સાથે આત્મા છે. શરીરના પ્રદેશોમાં કાંઈ પણ થાય એ વખતે આત્માના પ્રદેશો ત્યાં હોય છે. દુઃખ થપ્પડ પડે શરીરને, દુઃખ કરે આત્મા, કરે છે કે નહીં? તો આત્માના પ્રદેશો છે ત્યાં શરીરના પ્રદેશો છે. નહીં તો જીવ ખાલી શરીર જ છે ત્યાં આત્માથી એમ માનીને શરીર સાથે દુર્વ્યવહાર કરશે, અને અંતે દુર્વ્યવહાર આત્મા સાથે થશે, પોતાની સાથે થશે. ઘણું પ્રયોજન છે. અને 4 જે પ્રકારના વ્યવહાર છે એનું પ્રયોજન બતાવ્યું છે ને પ્રજ્ઞાપનમાં. એનું પ્રયોજન છે આત્માને, મતલબ કે શરીર સહિત આત્માને એકેન્દ્રિય કહેવા પાછળનું બી એનું પ્રયોજન છે. શુદ્ધિ આવે છે. અને એકેન્દ્રિય જીવ કહેતા એ એકેન્દ્રિય શરીરમાં જીવ રહેલો છે. જો એ શરીર અને આત્મા બે ભિન્ન છે એમ માનીને કોઈ એકેન્દ્રિયને મસરી નાખે, લખ્યું ત્યાં આચાર્ય, લખ્યું ત્યાં આચાર્ય કે ભાઈ એ કોઈ મસરી નાખે કે ભાઈ આ તો શરીર છે, એમાં ક્યાં જીવ છે? તો શરીર જીવ નથી, પણ એ શરીર સાથે જીવ રહેલો છે એ બતાવવા માટે. એ શરીર સાથે જે રહેલો છે ત્યાં શરીર સાથે એક જીવ રહેલો છે એ બતાવવું છે. પણ જીવ એમ બતાવીએ છે તો વ્યવહારને એનું સ્વરૂપ ખ્યાલ નથી કરતો, તો શરીરને જીવ માની લે છે. એટલે ન નિશ્ચયની ખબર છે કે ન વ્યવહારની ખબર છે. સમજો, આ ખૂબ કલા છે. આજે તમારે આવે ને કે નય સમૂહોમાં પારંગત ગુરુ, હે ને? નિશ્ચય નહીં અને વ્યવહાર નહીં, છતાં કેમ ગુરુ? કેમ કે નયાતિક્રાંત થઈને આત્માનો અનુભવ કરે છે. સર્વ નયાતિક્રાંત થઈને આત્માનો અનુભવ કરે છે, અને સર્વ પાપ પુણ્યથી વિરત થઈને પરિણામને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એનું નામ છે અનુભૂતિ. સમજવા જેવું છે. જો જયારે અનુભૂતિ હોય ને ત્યારે નયાતિક્રાંત થાય, નયોમાં ના હોય, એટલે ન એટલે વિકલ્પ, પણ આગમ અનુકૂળ, અને પરિણામમાં પાપ પુણ્ય ના હોય ત્યારે અનુભૂતિ હોય, હે ને? રાગાદિ રહિત ઉપયોગ જ્ઞાયક પ્રતિવાસી હોય. રાગાદિ રહિત રાગ ઉપયોગમાં ના હોય ત્યારે જ જ્ઞાયક પ્રતિવાસી થાય. ચાહે જ્ઞાની હોય, જ્ઞાનીને બી વ્યક્ત રાગ હોય તો આત્માનો આનંદથી છૂટે. જ્ઞાની જયારે આત્મામાંથી ક્યારે છૂટે? કોઈ પણ ખાવાનો રાગ હોય કે ભક્તિનો રાગ હોય, એ વખતે આત્માની બહાર આવી ગયો ને ઉપયોગ. એટલે રાગાદિ રહિત ઉપયોગ જ્ઞાયક પ્રતિભાસી હો. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે જ્યાં જ્યાં રાગ છે ત્યાં આત્માનો ઉપયોગ રાગમાં વેપાર કરી રહ્યો છે. એ રીતે પણ એટલે એમ નથી કે જો સ્વભાવમાં રાગ નથી પણ પર્યાયમાં રાગ નથી એમ કોણે કહ્યું? ભાઈ તમે છેડે તો નહીં દેશો, પર્યાયમાં રાગ છે પણ પર્યાયમાં રાગ છે તો સ્વભાવ થઈ ગયો એમ કોણે કહ્યું? આપણે વાત નીકળી હતી ને કે ભાઈ પર્યાયમાં રાગ છે બતાવવું પડે, નહીં તો સ્વચ્છંદ થઈ જશે. તો ભાઈ પર્યાયમાં રાગ છે, સમજો, એટલે સ્વભાવ નથી, એટલે પલટવા વાળો છે. પણ પર્યાયમાં રાગ જ નથી એવું પણ ક્યાં કહ્યું? વર્તમાનની પર્યાયમાં રાગ છે, અને વર્તમાનની પર્યાયમાં રાગ છે પરંપરાએ આ ભાવમાં કારણ બનશે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? રાગ છે આત્મા નથી એમ જાણવા માટે રાગ બતાવો છે. આ બરાબર સાથે રાખો. એટલે વ્યવહારના કથનોમાં એ નોકર્મ સહિત જે અર્હન પરમાત્મા હતા એમને અસિદ્ધત્વ ઉદયભાવ હતો. શરીર અને આત્મા બે સહિત હોવાના કારણે એમને ત્યાં મૂર્તિક પણ કહેવામાં આવે છે, હે ને? તો એ મૂર્તિકનું લાંછન મટી ગયું હોય, શરીરનું રહ્યું જ નહીં. એટલે અમૂર્તત્વ, જે અમૂર્તત્વ ક્યારથી હતો? અનાદિથી હતો. અને આત્મા અમૂર્તત્વ છે એવી શ્રદ્ધા ક્યારથી હતી? જયારે અનુભૂતિ થઈ ત્યારે. અને આત્મા અમૂર્તત્વ હતો એવા એ સંબંધિત ઉપયોગની એકાગ્રતા ક્યારે હતી? સંપૂર્ણ એકાગ્રતા અરવિંદ શાસ્ત્ર. અને આત્મા અમૂર્તત્વ પૂર્ણપણે સંયોગથી છૂટો થઈને વ્યક્ત ક્યારે થઈ ગયો? સીધે. આ થીમ છે. આ ક્રમથી બરાબર ખ્યાલ આવે એવું, ક્યાંય ભૂલ કરાયું નથી. બધામાં શું કહ્યું કે આત્મા ક્યારે શરીર ન હતો? આત્મા ક્યારે પણ શરીર હતો નહીં. આત્મા શરીર સાથે ન હતો એવું ન કહ્યું,
આત્મા શરીરના લક્ષથી રાગ નતો કરતો એવું ન કહ્યું, સમજો, બધું કહ્યું, પણ એ બધું કરતી વખતે પણ સિદ્ધ થઈ ગયું, પરીક્ષા પાસ થઈ ગઈ કે અહીંયા આખો આત્મા સિદ્ધપણે પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એનો અર્થ એ નક્કી થાય છે કે જ્યારથી આત્મા હતો ત્યારથી શરીર અને રાગ રહ્યું. આ પ્રમાણ થઈ ગયું ને. પ્રતિબિંબના સ્થાને કહે છે ને, આગળ કહે છે પ્રતિબિંબના સ્થાને છે. બિંબ તો આ છે, એ બિંબ નથી. નક્કી આ કરવાનું, આ બિંબ છે, આ પ્રતિબિંબ છે, ત્યાં સુધી પણ ભેદ. આ બિંબ છે અને એનું જ પ્રતિબિંબ હું છું. બિંબ અને પ્રતિબિંબનો પણ ભેદ નહીં, ફક્ત ભગવાનનો ભેદ નહીં. એ અનુભૂતિ છે ભાઈ. જરા પણ કોઈ પરાધીનતા કરાવે એવું જૈન શાસ્ત્ર નથી. કેટલી શાંતિ લાગે હે ને. એ ભગવાન પાસે જઈને બી કઈ નહીં માગવાનું. કેમ? ભગવાન પાસે માગીએ તો ભગવાન આપે કેમ નહીં? કેમ કે ભગવાન જયારે આપવા માટે વિચારે નહીં, પણ માની લો કે કલ્પના કરો તો પૂરો દેખાય છે ભગવાનને, કે શું આપે? ભગવાન આપે ક્યારે? કે આપણને અધૂરું જોઈએ તો આપે, પણ પૂરો દેખાય છે. આ મૂળ વાત છે બિટ્ટુ, આ મૂળ વાત છે. તમે વર્તમાનમાં એને રાગ છે, જીવ શું થઈ શકે? જયેશભાઈ આપ હૃદયમાં રાખજો લીધું હોય કે જીવ શું થઈ શકે? ભગવાન. માની લો કે ખદાનમાંથી નીકળેલો પથ્થર, એમાં હીરો છે એ ખબર છે તો પથ્થરને ફેંકી દો છો. એની વિકૃતિ કાઢવાનો પ્રયાસ કરો છો હે ને. 4 મીટર કપડું, એમાં જબ્બો આખો દેખાય છે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો રાગ વાળો આત્મા, શરીર વાળો આત્મા, એમાં ભગવાન દેખાઈ જાય. કે મહાન કાર્ય ભગવાન, આખી દુનિયા ભગવાનને માને છે અને એ ભગવાન બની શકે એવો એકમાત્ર જીવ પદાર્થ, એટલે જીવ મંગલ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પવિત્ર પદાર્થ કયો? રાગવાળો. અરે રાગવાળો પણ મંગલ, કેમ કે એ રાગવાળો જીવ જ સિદ્ધ થાય છે. કોઈ સિદ્ધ જ થતા, સમજો. સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધ થાય છે કે આપણા જેવો જીવ સિદ્ધ થાય છે? મહાપાપી જીવ સિદ્ધ થાય છે મહાપાપને છોડીને. એટલે એની મંગલમયતા દેખાય. હવે એ તો જયારે સિદ્ધ બને ત્યારે બને, પણ આપણે એને સિદ્ધ જોઈએ તો આપણી પર્યાયમાં રાગ ગયો ને. સમજ? બસ જોવાની દ્રષ્ટિ આ રીતે છે. ધ્રુવ દ્રષ્ટિથી જોવું, ભગવાન દ્રષ્ટિથી જોવું, મૂળ દ્રષ્ટિથી જોવું, હે ને. કેમ જોવું? કેમ કે એમ છે એટલે જોવું, કોઈ મજબૂરી નથી. આ ભગવાન કહે છે એટલે નહીં, એમ છે એટલે જોવું. એમ છે કેવી રીતે? તો પ્રમાણ, ન્યાય, યુક્તિથી નક્કી કરો કે ચેતન પદાર્થ જડનું કરતો નથી. જડ હોવા છતાં ચેતન ને જડ લક્ષણે ન્યારા, લક્ષણે પદે પદે ભિન્ન. એવા લક્ષથી તે પદાર્થ ભિન્ન કહેતા પૂતગલ જુદો તરે. ક્યાં? દ્રષ્ટિમાં, માનસમાં, ચિત્તમાં આત્મા જુદો મળે. ક્યાં? ઉપયોગમાં. તો ઉપયોગ ક્યાં ભળે? સ્વરૂપમાં. આનંદ લેવા સિવાય આત્મા કરે શું? જ્યાં આત્મા શબ્દ ખ્યાલ આવે, જ્યાં હું શબ્દ ખ્યાલ આવે તો સુખનો અધિકારી હું, આ મોક્ષાધિકારી છે ને. પ્રવચન સારું, એ મારો અધિકાર છે. કેમ કે મારું સ્વરૂપ એ છે. તો જેને જોવાની કલા બદલાઈ જાય તો ભગવાન બનીને આનંદ લેશે કે હાલ આનંદ લેશે? કેમ કે ભગવાન છે હાલ, કે ભગવાન બને ત્યારે ભગવાન છે. સમજજો? બહુ પ્યોર અધ્યાત્મ સિદ્ધનું સ્વરૂપ ચાલે છે. શરીરના કાલમાં શરીરથી રહિત જોવાની કલા શીખવી છે ને. પ્રતિબિંબના સ્થાને મૂકો. એક એવો આત્મા છે કે આપણી વચ્ચે હતો હે ને. અર્યંત અવસ્થા પછી સીધી આ અવસ્થા આવી કે જેનામાં કાંઈ છે નહીં, જે બધું દેખાય છે તો એનામાં હતું નહીં એટલે હાલ નથી. એનો અર્થ કે મારામાં હાલ નથી. તો હાલ છે વ્યવહાર અપેક્ષાએ વ્યવહારથી છે કે નિશ્ચિતથી છે? અરે છે, એ છે એનું નામ વ્યવહાર. એ તારું છે એનું નામ વ્યવહાર નહીં. જીવ એમ કહેવા માંગે છે કે હાલ તો છે ને. ગુરુદેવ કહે છે કે છે એનું નામ વ્યવહાર. છે એનું નામ વ્યવહાર કેમ? એ તો નિશ્ચયથી, એ નિશ્ચયથી છે. વસ્તુ તો નિશ્ચયથી છે, પણ મારા સંયોગમાં જે વ્યવહાર, સમજ? પણ મારું છે એવું વ્યવહાર ક્યાંથી આવે? ગજબ છે ભાઈ. નિશ્ચય વ્યવહારનો એક વાસ્તવમાં ક્લાસ કરવો જોઈએ આ નયો નો. તો નહીં તો આગળ સમજવું કઠિન પડે. એ ખ્યાલ નથી આવતો કે ક્યાંથી કહે છે. અને એક બાજુ તો એમ કહે કે પ્રભુ
આત્મા તે આપ્યો, ને એક બાજુ એમ કહે કે કોણ કોને આપે, તો આ બંનેના રહસ્ય છે સમજવા પડશે. અને પ્રભુએ આત્મા બતાવ્યો અને આત્મા મને ગમ્યો અને આત્મામાં હું પરિણમ્યો, તો મારો એટલો રાગ આવ્યા વગર બચાતું નથી કે પ્રભુ આપે બતાવ્યો, છતાં એ રાગ છે એ મારી કમજોરી છે, તમે છો એટલે મને રાગ આવ્યો એમ નહીં. હે ને, આગળ ઘણી ચર્ચા છે આમાં. જબરજસ્ત સ્વતંત્રતાની વાત છે. અને અસ્થિરતા કહી એટલે એને આત્મા ના કહે, એને રોગ કહે. અસ્થિરતા થઈ એ અપરાધ કહે, અને પોતે તો કોરો ને કોરો રહે. એનું નામ શુદ્ધાત્મા, એકદમ આત્માનો અનુભવ, ક્યાંય અપનાપન કરે નહીં. ગમે એટલા મોટા પલાખા સમજાવવાના આવે તો એ સમજાવવાના ભાવથી હમબુદ્ધિ કરે નહીં, ને તો જીરો થઈ ગયું. શાસ્ત્રની ગાદીના સામે સામે ભાવ બાંધે છે. આવું જ્ઞાનીને વર્તાય છે. ગજબની વાત છે ભાઈ. જ્ઞાનીઓના કોઈ દ્રષ્ટિના નિધાન જુદા છે. હે ને, નેમિનાથ રાજકુમારને એક ટચલી આંગળી પર પર્વત ઉંચકવાનું કાર્ય કર્યું. સમજવું શું કહું છું. રાજકુમારની અવસ્થામાં સમ્યક દ્રષ્ટિ, સાહિક સમ્યક દ્રષ્ટિ, તદ્ભવ મોક્ષગામ, એને ચેલેન્જ થઈ ને કે આ શું આધાર્મિક જીવજાનામાં શું શક્તિ હશે. તો નેમિનાથ રાજકુમારને થયું કે શું વાત કરો, એક ટચલી આંગળીથી આખું પર્વત, અથવા એક ટચલી આંગળી પર આખી કૃષ્ણની સેના સીધી ન કરી શકી. નેમિનાથને એમ લાગે છે કે મારી અપ્રત્યાખ્યાન આવડની એક માન કસાયનો ઉદય છે. આપણને એમ લાગે છે કે ઓહો કેવું બળ છે. માન કસાય આવી એમને, અનંતાનુબંધી નહોતી, અપ્રત્યાખ્યાન આવડની માન કસાય. ખ્યાલ આવે કે કસાય ને કસાય જુએ, સ્વભાવ ને સ્વભાવ જુએ, ન્યારો ને ન્યારો રહે, આનંદ કરે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કેટલું સરસ શાંતિથી સ્વરૂપ છે. કસાય મટાડવાનો પ્રયાસ નહીં, કસાય લાવવાનો પ્રયાસ નહીં. કેમ કે બીજામાં મારું કઈ ચાલતું નથી. આશ્રવ અને ચેતન ભિન્ન છે. ચેતન ને આશ્રવ નું કરે, આશ્રવ ચેતન નું કરે તો સાત તત્વ સંબંધી ભૂલ છે. ત્યાંથી છૂટો ને છૂટો રહે, ત્યાંથી છૂટો પડ્યો તે પ્રમાણ કરીને રહે, સિદ્ધ અવસ્થા કરી છે કે નહીં? કોણે કર્યું? કે આત્મા, જીવ મંગલ છે. જીવની એ ઉજ્જવલ પક્ષ જુઓ તમે કે ભગવાન બની શકે, પણ એ ક્યારે જોઈ શકે? અહીંયા અનુભવનમાં હોય તો બધા જીવો એ રીતે દેખાય. એને મારા રસોડામાં રાખેલી સાકર મીઠી છે એમ નક્કી કરતા વિશ્વની તમામ સાકર મીઠી છે ભેગું આવી જાય. દરેકના રસોડામાં જઈને જોવાની જરૂર નથી. એ નામ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ ખ્યાલમાં આવે છે. ગજબની વાત છે આ તો. અધ્યાત્મના નિધાન છે. અંદરમાં ખુલી જાય તો પિટારા ખુલી જાય, મિથ્યા તો ભાગી જાય, રાગ ધ્રુજે, કર્મ વિખરી જાય, શરીર ભાગતું જાય. હે ને, રાગ તો મરવા જ આવે પર્યાયમાં. એને ઉદી ના થઈને આવે, વધારે થઈને આવે કે જલ્દી જવા માટે આવે, છતાં ક્રમબદ્ધ. હે ને, થોડી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ જાય ને, આટલું મંદિર જઉં છું, આટલા પ્રવચન સાંભળું છું, અરે ઉદીર્ણા થાય છે. તારી સામર્થ્ય ને એક સાથે આવી જાય છે, નીપટી લે જલ્દી. જ્ઞાની ધર્માત્માને તો એમ છે કે મરવા જ આવે છે મારે ત્યાં, કર્મ રાગ બધું. હે ને, જે આ સ્વરૂપ સમજતો નથી એ શું સમજે કે રોજ પ્રવચન સાંભળીએ છીએ, મંદિર આવીએ કે થતું જ નથી, ઉપરથી પ્રતિકૂળતાઓ આવે કરે. ખ્યાલ આવે કે રોજ ઇન્ડેક્સ નીચે જાય છે, હું લઉં છું ત્યારે નીચે જાય એમ કહે. કાલ તો ભાઈ કહેતા હતા ને કે દલાલ જોડે વેચાવડાવું તો નુકસાન જાય, એનું મારી બુદ્ધિથી વેચું તો ધન આવે. ગજબ છે, શું આવે ને શું જાય. અરે જ્ઞાનીને તો કર્મ ઓર જોરમાં આવે તો એમ જ માને કે આ તો ખરવા જ આવ્યા છે, એક સાથે ઉદીર્ણા થઈને આવે એવું સ્વરૂપ છે ને કર્મનું. આત્માની જબરજસ્ત અંદરમાં તપોધન હોય તો કર્મો ધડાધડ ખરવા લાગે. કર્મમાં સંક્રમણ ના બધું થાય છે, પણ બધું ક્રમબદ્ધ, આગળ પાછળ નથી. સ્વરૂપ બરાબર સમજવું. કર્મમાં જઈને કાંઈ નથી કરવાનું, આત્મામાં કરવાનું નામે કાંઈ કરવાનું નથી. જે થઈ રહ્યું છે એ થઈ રહ્યું છે જાણવાનું છે.
જાણવાના નામે જાણવાનું પણ કરવાનું નથી, કેમ કે જાણવાના સ્વભાવમાં જણાઈ રહ્યું છે. તો જીવને લાગે છે કઈ નહીં કરવાનું, એ જ તો કરવાનું છે અને થઈ રહ્યું છે ને. કેમ કે એને છે ને ત્યાંથી નિકેત ખ્યાલ આવે પ્રશ્ન કે ક્રમબદ્ધ પર્યા કરીને કર્યા કરીએ તો પછી કઈ નહીં કરવાનું. જીવનો આ પ્રશ્ન છે. તો કઈ નહીં કરવાના પહેલા એક બીજો ટોપિક છે કે જીવ કરી શું શકે. માન લો કે આ મેં અહીંયાથી પટ્ટી ઉઠાવી, તો પટ્ટી ઉઠાવી તો મેં શું કર્યું? જે હું જીવ છું મેં ઉઠાયું એવું મેં માન્યું, એક તો એ થઈ શકે. ઉઠાવવાનો રાગ મને આવ્યો અને એ રાગ અને મિથ્યાત્વથી પૃથક જ્ઞાન મને થયું. 3 ચીજો થઈ, પણ આ ઉઠાવ્યું તો નહીં. સમજજો, આ ઉઠાવવાનું તો તે પદાર્થનું તે સમયનું કાર્ય, પણ જે હું જીવ છું, જીવને પહેલા જુદો જુઓ. અને જીવ 2 કાર્ય કરે, રાગ કરે અને જ્ઞાન કરે. જીવ પરનું તો કરે જ નહીં. પરનો રાગ કરે, કાં તો એ રાગથી પૃથક આત્માનું જ્ઞાન કરે, કાં તો રાગનું જ્ઞાન કરે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો આ રીતે ચાલો, એ ભૂલ નથી નીકળતી ને. એટલે પછી ક્રમબદ્ધમાં શું, એનો ક્રમબદ્ધ એટલે આ જયારે દુકાન ચાલવાની હોય ત્યારે ચાલે, જયારે ધન આવવાનું હોય ત્યારે ધન આવે. તો પછી આપણે શું કરવાનું? તો પહેલા તું ચેતન છે ત્યાંથી ભેદ નથી કર્યો. ભાઈ જીતુભાઈ, પ્રશ્ન આ રહે છે ને કે ભાઈ તમે કહો છો ધન જેટલે જયારે આવવાનું હોય ત્યારે આવે, પૈસો જેટલો આવવાનો છે એક ક્ષેત્રે એ જ કાળ એટલો જ આવશે, તો પછી આપણે કશું કરવાનું નહીં પૈસામાં કે એમાં. તો એવો પ્રશ્ન કેમ રહે છે? કેમ કે ઉપરનો વિભાગ નથી કે પહેલા તું કોણ છે. તું એ વખતે પૈસા લાવવાનું જ નહીં, તું પૈસા લાવવાનો રાગ કરતો. પૈસા લાવવાનું કાર્ય તો અજ્ઞાની બી નથી કરતું. તો ત્યાંથી ભેદ પડ્યો નથી, એટલે આ પ્રશ્ન ઉભા રહે છે. હે ને? તો કે ચલો રાગ તો ક્રમમાં આવ્યો ને, રાગની ક્રમબદ્ધતા તો રાગ તો મેં નથી કર્યો ને. તો કે તું જ્ઞાન સ્વભાવથી જોઈએ તો રાગ તે કર્યો નથી. રાગ બી આવા વાળા ક્રમમાં પર પદાર્થ છે. ત્યાંથી તું છૂટો, એકદમ આમ નાળિયેરમાં ઘોડાની જેમ છૂટો રહે બધાની વચ્ચે. આનંદ આવી જાય એવી વાત છે, પ્રભુની વાત છે. હે ને? અને પ્રભુ એ રીતે આનંદ લઈ શકે. તમે તમારો ચહેરો ભૂલી જાવ એવી ચર્ચા છે. આ ચહેરો દર્પણની મદદથી જોવો પડે એવો ચહેરો બી પોતાનો પોતે જોતો નથી. પણ આપણને આ બોલવા વાળો કોણ, આ બોલવાનો ભાવ વાળો આપણને ખ્યાલ જ ના રહે કે મને ખ્યાલ ના રહે ઇન ધ સેન્સ કે બોલવાના ભાવ, બોલવાની આ વાણી અને આ બહારનો ચહેરો એ આપણને ખ્યાલ જ ના આવે. જેટલો રાગ આવ્યો છે એ પકડાય અને જ્ઞાનથી જુદો છૂટો આનંદ કરે. એ પણ્ણતિ ચાલતી હોય છે. વિશેષ આ રીતે પણ્ણતિનું જોર આવે ત્યારે ઉપયોગમાં રાગ મંદ પડે છે અને એ રાગના ભાવ વારંવાર અંતરાલ કાલે અનુભૂતિ શુદ્ધ ઉપયોગ કરે છે. ખ્યાલ આવે છે ભાઈ યોગેશભાઈ? ના, દેવલાલીમાં આ ચર્ચા નથી થઈ, કર્મોની થઈ. એવું સ્વરૂપ છે જો ભાઈ. હા, પ્રતિપક્ષી કર્મોનો નાશ થવાથી સમસ્ત સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન દર્શન આદિ આત્મિક ગુણો જેને સંપૂર્ણપણે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત થયા છે. જુદો રાખીને નહીં સાંભળ્યું આવું મારે થવાનું છે, પોતાની વાત છે. આનંદ આવવો જોઈએ એને કે આવું થવાનું છે કે ભાઈ મારે બી મારા કર્મોનો અભાવ પર્યાયમાં થશે, સંયોગથી થશે, પણ હાલ આવો છું એ ભેગું રાખવું એ જ જરૂરી છે. અને એના આધાર પર જ ભગવાન બનવું છે. વાત સાચી છે, પણ ભગવાન બનવામાં પુરુષાર્થમાં હું ભગવાન છું એ જ છે, બીજી કોઈ પુરુષાર્થ નથી. હે ને? ભગવાન પર્યાય પરમાત્મા થવું છે વાત તદ્દન સાચી છે. તો હવે બતાવો પ્રભુ પર્યાયમાં પરમાત્મા કેવી રીતે થવાય? તો ગુરુદેવ દિવ્ય ધ્વનિમાં કહે, એને ગર્જના કરીને કહે કે તું ભગવાન છો એ નિર્ણય કર, તો જ પર્યાય ભગવાન થશે. બીજો કોઈ ઉપાય છે જ નહીં. નિર્ણય પર્યાય કરે, અનુભૂતિ પર્યાય કરે, અનુભવ પર્યાયનો જ થાય. હા, ત્રિકાળી ધ્રુવ એવો ને એવો રહેશે. એટલે એટલો બી પરાધીનતા નથી કે મારે નિર્ણય કરવો છે. ગજબની વસ્તુ. નિર્ણય કરવાનો બી ત્રાસ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? નિર્ણય કરવાનો પણ વિકલ્પ છે અને વિકલ્પ છે એ દુઃખદ છે. પણ નિર્ણયના કાલમાં હું આવો છું એવો જે અંદરમાં મહિમા આવે અને રાગોનો મહિમા ન રહે એ જે કાર્ય થાય છે ને એ આત્માનું વેદન છે.
એ ઘણી આપણે લીધું પેટનું એ વેદન છે, પેટમાં રહેલું વેદન છે, એ અહેસાસ છે. બહુ આખા પીરિયડ લીધા હતા, 2-3 તમે હતા બી, કે ભાઈ કસાયની મનતા થઈ, કસાયની મનતા થઈને એ વખતે તીવ્રતા ના રહી, અને તીવ્રતા ના રહી એ આ મન કસાય એ આકુલતા છે, એ આકુલતા છે એ દેશના લબ્ધિ થઈ, આકુલતાનો નિર્ણય કર્યો એ દેશના લબ્ધિ થઈ, અને એ દેશના લબ્ધિમાં આ આકુલતા છે એવો નિર્ણય કર્યો તો એ વખતે તીવ્ર કસાય નથી, એ સ્વભાવ છે એવો એ પ્લેટફોર્મ પર ઉભો રહીને આકુલતા નિર્ણય કરે છે. તમને આકુલતા છે એવો નિર્ણય ક્યારે થાય? આ અંધારું છે એ પ્રકાશના જ્ઞાન વગર કેવી રીતે નક્કી થાય? એ તો અંધારાને પ્રકાશ માનીને જીવતો હતો જીવ, પણ જયારે પ્રકાશ જોયો તો અંધારાને પ્રકાશનો ખ્યાલ આવે. પણ કે પ્રકાશ તો અનુભવ થાય ત્યારે જોવામાં આવે તો કે આ પેટમાં ધારામાં જે કોઈ ગુણ છે એની ધારા ચાલુ હોય છે અવ્યક્તપણે, છે ને. બધા જીવ સુખી થઈ જાય એમ, જે અવ્યક્તપણે એને ખબર નથી સુખ શું છે, અવ્યક્તપણે પણ બધા જીવને સુખી થવા ઈચ્છા રાખે છે. એ અવ્યક્તપણે બી સુખને ચાહે છે. જ્યાં એને દેશના લબ્ધિ મળે, દેશના મળે એનાથી કનેક્શન થાય, હે ને. આપણે એવું લાગે દરેક જીવ સુખી થઈ જાય, ભલે આપણે એમ માનતા હોય કે પૈસેથી સુખી થઈ જાય, કઈથી બી સુખી થઈ જાય, પણ સુખી થઈ જાય એવી અંદરમાં અવ્યક્તપણે એની અંદરમાં સ્ટાન્ડર્ડ છે જીવનું, એ કસાયની મનતા છે. પણ એ સુખ શું છે એવી જયારે દેશનાનો એને સંયોગ થાય, અને આ બાજુ દેશના લબ્ધિ આકુલતા છે, અને આ આકુલતા છે મન કસાય પણ, અને તીવ્ર કસાય નથી એટલે નિરાકુલતા છે. એવી નિરાકુલતા અંદરમાં ભાષિત થાય પેટમાં, તો આ આકુલતા છે એ દાજ છે, એને સર્વ કસાયો પ્રવચન સાંભળવાની મન કસાય પણ દાજ લાગે, કેમ કે નિરાકુલતા જુદી છે એને વર્તાય. ત્યારે એ રીતે ઉપયોગ એ પ્રવચન મેં સાંભળ્યું એ ભાવ ના રહે, પ્રવચન હું બહુ રોજ સાંભળું છું એ રાગનો મહિમા ના આવે, અને જે નિરાકુલતા છે એનો મહિમા પેટમાં રહે. અને આવું ક્યારેક જયારે એની ક્રમમાં આવે એ વખતે અનુભૂતિ લઈને ઉભું થાય. સ્વરૂપ આમ છે, ત્યાં ને ત્યાં જ છે, જરા પણ ક્યાંય જવાનું નથી. કેમ કે જે જીવનો સ્વભાવ છે એ સ્વભાવ ક્યારે પણ ખાલી કુટસ્થ એવું નથી, સ્વભાવ પરિણમનમાં હોય પણ સ્વીકારતો નથી, એટલે અવ્યક્તપણે, અને સ્વીકારે તો ત્યાં ને ત્યાં વ્યક્ત. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જે કોઈ ગુણ છે એનું પરિણમન હોય કે ના હોય. કોઈ કહે કે ભાઈ આ તો ચારિત્ર ગુણનું તો મતલબ કે સંપૂર્ણ વિપરીત પરિણમન થાય છે. આચાર્ય કહે છે એવું નથી. એ શુભ છે ને, શુભમાં વિશુદ્ધિનો અંશ છે. ગર્ભિક એ પણ એમાં સંપૂર્ણ વિપરીત પરિણમન હોવા છતાં પણ એની અંદરમાં ગમે એટલું, માનો કે પાણી ગમે એટલું ગરમ હોય, સમજો તો એ ગરમ પાણીના કાલમાં શીતળતા સ્વભાવ શક્તિ રૂપે નહીં, ત્યાં એ વખતે છે ગરમી હટતી જાય છે, શીતળતા વ્યક્ત થતી જાય છે. સમજો આ રીતે છે. એ તો એને સમજાવો કઈ રીતે કે બીજું અંદરમાં તને જે જયારે સારું લાગે છે, અંદરમાં નિરાકુલતા લાગે છે, એ નિરાકુલતા છે એ આત્માનું ધર્મ છે. એની સાથે કનેક્ટ કરે તો એ સ્વરૂપની રચના છે, અને સ્વરૂપની રચનામાં જોવે તો એ રાગ જે આવ્યો હતો ને એને પૃથક ભાષ્યો. કોનાથી? જ્ઞાનથી પૃથક. નિરાકુલતા એ જ્ઞાન સાથે સંબંધ રાખે છે. જ્ઞાન એટલે જ્ઞાય, જાણવું નહીં લેવું છે, જ્ઞાય કે આત્મા, તો એ રાગથી પૃથક ભાષિત થાય છે. ક્યારે થાય છે? જયારે રાગ થાય. રાગ ક્યારે થાય છે? નિરંતર. તો ક્યારે ભાષિત થાય છે? નિરંતર ભાષિત થાય છે. આ રીતે એમાં રાગ તરફનું વેદન સંવેદન એને મળતું જાય છે, અને આ બાજુ એનો ઉપયોગ વધતો જાય છે, અને ત્યાં જ પછી એ સામાયિકના કાલ નજીક આવે છે. અને કોઈ સામાયિક કાલમાં વિશેષ વૈરાગ્ય લઈને એ વિશેષ વિચાર પદ્ધતિથી વિચાર્યા પછી બધી સૂચના વિતર્ક જ્ઞાનથી પણ નિવૃત્ત થઈ અને અનુભૂતિ લઈ લે છે. આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જુઓ, પ્રતિપક્ષી કર્મોનો નાશ થવાથી સમસ્ત સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન દર્શન આદિ આત્મિક ગુણો જેને સંપૂર્ણપણે પોતાના સ્વભાવને પ્રાપ્ત થયા છે. આ ચાલે છે આપણે. નો કર્મનો સંબંધ દૂર થવાથી જેને સમસ્ત અમૂર્તત્વ આદિક, હે ને, અમૂર્તિક અને આદિમાં શું લેવું? બાકીના જે થયા ને અઘાતી કર્મમાં સમ્યક દર્શન આદિ, અને અઘાતી કર્મના ભાવમાં અવગાહન આદિ, એ બધા ગુણો લઈ લેવા. તો અમૂર્તત્વ એટલે કે અશરીરી, અમૂર્તત્વ એટલે રૂપ રસ ગણવાળા શરીરનો જે સંયોગ હતો એ પણ નીકળી ગયો. કઈ રીતે ઉદ્વગમન થયું અને કઈ રીતે અમૂર્તત્વ ગુણ આવે એની ચર્ચા આપણે આગળ કરી. ભૂલી ગયા હશો તમે, પણ આગળ કરી હમણાં 10 મિનિટ પહેલા, હે ને, કે અમૂર્તત્વ
આ અમૂર્તત્વ તો પહેલાથી હતું. અમૂર્તિ એટલે રૂપરસ ગંધ વર્ણથી રહિત પહેલાથી હતું. તો પહેલા શું દ્રષ્ટિમાં રૂપરસ ગંધ વર્ણ હું નથી. આપણે માનીએ છીએ રૂપરસ ગંધ વર્ણ હું છે એવું નિકેતભાઈ? આપણે માનીએ છીએ રૂપરસ ગંધ વર્ણ વાળો હું છું માનીએ છીએ? નથી માનતા. પેલા એ નક્કી કર, પેલા રોગનું નિદાન કર. આપણને રૂપરસ ગંધ વર્ણ વાળા માનીએ છીએ કે નહીં? હાઈટ વધારે હોય તો સારું કે ઓછી હોય તો સારું? શરીર સ્લિમ હોય તો સારું કે મોટું હોય તો સારું? આ બધી કોની પર્યાય છે? સ્લિમ, મોટું, હલકું, ભારે. શરીર કાળું હોય તો સારું કે ધોળું હોય તો સારું? તે રૂપરસ ગંધ વર્ણ વાળા આપણે માન્યા હતા. અહીંયા કહે છે કે રૂપરસ ગંધ વર્ણ એ અચેતન, અને એ આત્મામાં તો રૂપરસ ગંધ વર્ણ છે ને અમૂર્તિક છે એનો સ્વભાવ. તો એવી જેની દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ તો અમૂર્તત્વ સ્વભાવની શ્રદ્ધા અભિપ્રાયમાં ગ્રસ્ત દશામાં થઈ અને અમૂર્તત્વ પદાર્થ ને એટલો એક આશ્રયપણું બન્યું મુનિ અવસ્થામાં કે શરીર આદિનો વેપાર જ બંધ થઈ ગયો, અવલંબન બંધ થઈ ગયું, સામાવલંબન બંધ થઈ ગયું સંસારિક પાપોમાં, પરંતુ વ્યવહારત્મત્રમાં તો અવલંબન રહ્યું. સાંભળજો બરાબર. મુનિ અવસ્થામાં શરીરનો સંયમમાં હેતુ બન્યું, પણ સંસારમાં 5 પાપોમાં હેતુ બનવાનું કાર્ય ન થયું. પછી એટલું બધું એકાગ્ર થયું અમૂર્તત્વમાં ઉપયોગ કે સંયમ પણ ન રહ્યો. કોને? અરે ભગવાનને સંયમ પૂર્ણ થઈ ગયું. ન રહ્યો એનો અર્થ છૂટી ગયું, એમને પૂર્ણ થઈ ગયું. એટલે હવે શરીરથી ઇન્દ્રિય સમિતિથી ચાલવું ને એ બધું ન રહ્યું. હવે શું થયું કે એ જે શરીર આદિ હતું સંયોગમાં, એ હવે એનો પણ અભાવ થઈ ગયો. એટલે જે અમૂર્તત્વની દ્રષ્ટિ કરી હતી, અમૂર્તત્વમાં એકાગ્ર થયા હતા, અને અમૂર્તત્વ હવે પૂર્ણ થઈને પ્રગટ થઈ ગયો કે સંયોગમાં શરીર પણ ન રહ્યું. એ રીતે અમૂર્તત્વ સ્વભાવ જેને પ્રગટ થઈ ગયા છે એવો આત્મા દ્રવ્ય, આખું આત્મા તત્વ, એવો આત્મા હું છું. જો તમને આ અમૂર્તત્વનો અંદરમાં ભાવાસન થઈ જાય તો વર્તમાન શરીરમાં તમે તમારો ચહેરો જ ના જુઓ, અને વર્તમાન શરીર કપાય તો પણ કઈ ન થાય એવી જાતિની મુનિ દશા આવ્યા વગર ન રહે. આટલું વજન હોય છે, આટલું અંદરમાં એ પ્રમાણેનું અંદરમાં પુરુષાર્થ હોય એ રીતે છે ભાઈ. જો હવે જો આગળ કહે છે કે જેને ભાવ કર્મનો અભાવ થવાથી નિરાકુલ આનંદમય શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરિણમન થઈ રહ્યું છે. કેટલા કર્મ કહ્યા? પહેલા જો પ્રતિપક્ષી કર્મ. પ્રતિપક્ષી કર્મ કયા? દ્રવ્ય કર્મ. યાદ રાખજો બરાબર, થોડું ટેકનિકલ પણ છે ને, સમય કહેજો મને છે ને. પ્રતિપક્ષી કર્મ, પ્રતિપક્ષી કર્મમાં 8 કર્મ લીધા, એ તો દ્રવ્ય કર્મ. તો દ્રવ્ય કર્મના અભાવમાં ગુણો ઉત્પન્ન થઈ ગયા. હવે નો કર્મ એટલે શરીર આદિ, નો કર્મ એટલે કિંચિત કર્મ, કોઈ અપેક્ષા કર્મ, જેનું લક્ષ્ય થઈ અને કર્મ બંધાય એવા કર્મ એ નો કર્મ કહેવાય. એ નો કર્મના અભાવમાં અમૂર્તત્વ આદિ. અને હવે ભાવ કર્મ, ભાવ કર્મમાં શું લેવું? મોહ રાગ દ્વેષ. તો મોહ રાગ દ્વેષ નો અભાવ થઈ ગયો છે એટલે શું ઉત્પન્ન થયું છે? વિતરાગતા, અર્થાત તો અનાકૂળ સુખ અથવા તો આનંદ લખ્યું ને, થવાથી નિરાકુલ આનંદમય શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરિણમન થઈ રહ્યું છે. એટલે સર્વ દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ અને ભાવ કર્મ. ભાવ કર્મમાં જીવમાં થતા રાગાદી ભાવ, દ્રવ્ય કર્મમાં એના નિમિત્તથી બંધાતા દ્રવ્ય કર્મ, અને એ દ્રવ્ય કર્મ અઘાતી કર્મના ફલમાં મળવા વાળા શરીર આદિ નો કર્મ. બધું જ નીકળી ગયું. ક્યાંથી નીકળી ગયું? દ્રષ્ટિમાંથી પહેલા નીકળ્યું હતું, પરિણામમાં પછી નીકળ્યું, અને સંયોગમાં હવે નીકળી ગયું. તો શું થયું? સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે જેના ધ્યાન. હવે આપણો રોલ આવે. આ બધું સાંભળીને આપણે શું કરવું? તો કે જેના ધ્યાન વડે ભવ્ય જીવોને. કોણ છે ભવ્ય? હું. બરાબર, એમ જ આવવું જોઈએ. ભવ્ય કોણ છે? હું. હે ને? કેમ કે આ હું જ બની શકું. ભવ્ય જીવ છે. ભવ્ય જીવોને. અચ્છા, જે ભવ્ય નથી, કણના યોગના આધારે જે ભવ્ય નથી ભાઈ યોગેશભાઈ, કે જેને ક્યારે સમ્યક દર્શન નથી થવાનું, જે ક્યારે સંસારથી નથી નીકળવાના, એવા આનંદ જીવ છે. અરે એવા આનંદ જીવ છે કે જેમની ગોદથી બહાર નથી આવવાના. એવા જીવનો સ્વભાવ પણ આવો છે, હે ને? સ્વભાવની લાયકાત આવી છે. પર્યાયમાં લાયકાત નથી, એ વાત જુદી છે. પર્યાયમાં લાયકાત કોના કારણે નથી? કર્મના કારણે.
સ્વયં જ એટલો અંદરમાં મસ્ત રહેવા વાળો છે એ પદાર્થમાં, એ શરીરોમાં, કે એને બહાર આવું ગમતું જ નથી. ગિરીશ ખ્યાલમાં આવે છે કે ઘણા જીવો એવા છે કે આત્માની વાત અત્યારે પણ ગમતી નથી. આત્માની વાત સાંભળવા આવે તો પણ આત્માની વાત અમે સાંભળવા વાળા છીએ એમ કરીને આત્મા ગમાડતો નથી. એને લેબલ જોઈએ છે ને ઘણા જીવોને કે ભાઈ 40 વર્ષથી સાંભળીએ છીએ, 40 વર્ષથી સાંભળ્યા પછી પણ કાંઈ ના થયું તો અમે તમે 40 વર્ષથી સાંભળ્યો છે એમ કઈ રીતે કહીએ? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અહીંયા કહે હા, ભાવ ભાષણ ન થાય તો સાંભળ્યું કહેવાતું જ નથી. હવે એને તમે પેટ ખોલો ને જયેશભાઈ કે અમે સાંભળીએ છીએ એની પાછળ શું કહેવું છે, તો આખો એનો ચહેરો ખ્યાલ આવે હે ને. સીધો ગુરુદેવ સાથે સંબંધ જોડે કે અમે ગુરુદેવના ખાસ શિષ્ય. ગુરુદેવની પાસે જઈને પૂછજો સ્વર્ગમાં કે હવે 40 વર્ષથી સાંભળ્યું, શું લઈને આવ્યા? ગુરુદેવ કે 40 વર્ષથી સાંભળ્યું તેથી શું? પ્રવચનો કરીને લોકોને સંભળાવ્યું તેથી શું? આત્માનો અનુભવ કર્યો કે નહીં પેલા પૂછશે. શું જવાબ આપશો? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ખરું કેમ છે ભાઈ? જેને ભાવ કર્મનો અભાવ થવાથી નિરાકુલ આનંદમય શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરિણમન થઈ રહ્યું છે. હવે જેના ધ્યાન વડે ભવ્ય જીવોને સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્ય, સ્વદ્રવ્ય ને પરદ્રવ્ય. સ્વદ્રવ્ય કોણ? શુદ્ધાત્મા. પછી પરમાત્મા શરીર પરદ્રવ્ય, રાગ પરદ્રવ્ય, ભગવાનનો ભાવ આવવો, ભજવાનો ભાવ પરદ્રવ્ય, આ બધું લેવું એ વિભાગમાં નાખ્યું. સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્ય. આ એ સિદ્ધમાં કેમ લખ્યું? આ જયેશભાઈ સિદ્ધમાં કેમ લખ્યું? એના ધ્યાન વડે. કેમ કે જે આત્મા સિદ્ધ ભગવાનનો રહ્યો ને એટલું સ્વદ્રવ્ય, અને જેની પાસે ન રહ્યું એ પરદ્રવ્ય, સીધો હિસાબ હે ને. એટલે એ વિભાગ પાડવા માટે આપણને સરળતા રહે, એટલે એ સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્યના વિભાગનું કર્યું. તો સિદ્ધનું પેલા સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું કે દ્રવ્ય કર્મ નહીં, શરીર નહીં, આ નહીં. હવે એની પાસે જે ન રહ્યું એનું નહોતું એટલે એ પરદ્રવ્ય. હાલ આપણા માટે એ પરદ્રવ્ય, બાકી જે શુદ્ધાત્મા છે સ્વદ્રવ્ય. આત્માનો આનંદ સ્વદ્રવ્ય હે ને, આત્માનું જ્ઞાન સ્વદ્રવ્ય, સ્વાભાવિક ભાવ એ સ્વદ્રવ્ય, બાકી બધું પરદ્રવ્ય. હવે જો ઉપાધિક ભાવ, ઉપાધિક ભાવ કયા લેવા? ઉપાધિક ભાવ હે ને, બધા ઔદિક ભાવ. ઉપાધિ એટલે નિમિત્ત, નિમિત્તના લક્ષથી થતા ભાવ, નિમિત્તથી થતા ભાવ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો કે નિમિત્તથી ભાવ નથી થતા. જેનું લક્ષ કરીને મને ભાવ થયા છે એ ભાવ હે ને. મેં ભગવાનનું લક્ષ કર્યું, નિમિત્તિક ભાવ કહો, ઔપાધિક ભાવ કહો, ઉપાધિ ભાવ કહો હે ને, એ રીતે નૈમિતિક ભાવ કહો. નિમિત્તની હોતી નૈમિતિક ભાવ થયા. નિમિત્તનું લક્ષ મેં સ્વયં કર્યું એ નૈમિતિક ભાવ થયા, એ ઔપાધિક ભાવ. હવે કયા કયા? તો એને ખોલો બધા કયા કયા? બધા જ આવી જશે. આત્માના વિચાર કરવા વાળો ભાવ એ ઔપાધિક ભાવ હે ને. હવે જે ગુરુનું આવે છે ને એમાં બેન તમારો પ્રશ્ન આવી જાય છે. એ આ ઉપાધિક આત્માનો વિચાર કરે એમાં પુરુષાર્થ નથી. સમજજો, આત્માના અનુભવનું નામ પુરુષાર્થ. આત્માનો અનુભવ થાય ત્યારે વિચાર પર આરોપ આવે વાત જુદી. પુરુષાર્થ કરે, પુરુષાર્થ હોય અને કાર્ય ના થાય એમ બને નહીં. આત્માનો વિચાર પ્રાયોગિક લબ્ધિ સુધી અનંતવાર કર્યો અને કાર્ય ન થયું એનો એ અર્થ એ થયો કે આત્માનો પુરુષાર્થ એ નહોતું. તર્ક છે ને, ન્યાય છે ને, લોજિક છે. ગજબની વાત છે. આ તો ઔદિક ભાવ છે. કોઈને આત્માનો વિચાર આવે, કોઈને આત્માનો વિચાર ન આવે. ગજબ છે. આત્માર્થી ને બી આત્માનો વિચાર હર સમય રહે એવું જરૂરી નથી. હજુ એનો તો બહુ વિસ્તાર આવવા વાળો છે. એમાં કોઈ પુરુષાર્થ નથી, ઔદિક ભાવ છે. અને સમજો, આત્માની વાતની સમજણ પડી જવી, સમજણમાં આપવું, સમજણમાં એ પણ અસમજાવો, ન્યાય સમજાવો, સમજમાં આવો, એ પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષપનો ઉઘાડ, એ પણ પુરુષાર્થ નહીં. એને આપણે 10 જણ સાંભળીએ છીએ, તમને થોડું વધારે સમજાય છે, તમને થોડું ઓર ઓછું સમજાય, તમને ઓર ઓછું સમજાય છે. તો તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષપમાં તે સમજવાનું કાર્ય થયું. કયું
એ ઉપાદાનની ખામી થઈ એટલે પુરુષાર્થ ના કહ્યું ને, એટલે તો છે ને. તો પુરુષાર્થ શું છે? તો કે એ જે આ છે, આજે જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ સ્વભાવનો અંશ છે, પણ જ્ઞાનનો ઉઘાડ સમજવા આવ્યો છું, સમજવાનો ભાવ થયો છે, ઔદૈક ભાવ સમજવો, પુરુષાર્થ નાખીએ છે વચ્ચે, એવો જે નિર્ણય કર્યો અને એ વિચારો પ્રત્યે મોહિત ન થયો, જ્ઞાનના ઉઘાડનો અભિમાન ન આવ્યું, અને જ્ઞાનનો ઉઘાડ એ તો સ્વભાવ જ છે, એટલે એટલો હું છું એમ ન માન્યો, એવું જે અંદરમાં એવી જે શાંત ધારા રહી, એ પુરુષાર્થ છે. કેમ કે દરેક જીવને અલગ અલગ ખબર પડે છે. તો એ તો તમને આટલો ન્યાય હું કહું છું તો તમને એ સંબંધી જ્ઞાનાવરણની કર્મનું આવરણ હટવું અને ઉઘાડ થવો, એ તો કર્મ આધીન કાર્ય છે. અને તમે સાંભળવા આવ્યા એ ઉપાધિ ભાવ છે, ભાવ આવ્યો, રાગ આવ્યો, બે એમાં પુરુષાર્થ નથી. પણ બંનેને આવું જે માનવારૂપ થયું, અને માનવારૂપ થયું એવું કોને કહેવાય કે બંનેમાં કોઈ પોતાની હીન અધિક અનુભવ ન કર્યો, હે ને, ક્યાંય બી એ પોતે અંદર સ્થિર રહ્યો. તો એ જે સ્થિરતારૂપ જે અંદરમાં ખ્યાલ રહે છે, એને વસ્તુ સ્વરૂપનું જેવું સર્વગે જોયું છે એવું અંદરમાં એ પ્રમાણે એનો મેલ આવે છે, એના જ્ઞાનનો એ સ્વસંવેદન જે છે એ વાસ્તવમાં પુરુષાર્થ છે. આ તો બહુ ઝીણી પકડમાં આપણે ભૂલ કરી નાખીએ છીએ કે આપણે બહુ ખબર પડે એ બહુ જ્ઞાની, એમ નથી, એવું નથી. જેવું છે એવું અનુભવ કરે જ્ઞાની. કેટલું ટેન્શન ઉતરી ગયું, ખ્યાલ આવે કે નહીં? તમે કેટલા સિદ્ધાંતો ખોલો છો, અમારા ઘરમાં બધા ડિપ્રેસ થઈ જાય, તમને આટલું ઝીણી ખબર પડે છે. હું કહું એની કોઈ કિંમત નથી. અને કુલ મળીને એ જ્ઞાન છે અને સ્વભાવ છે, સ્વાભાવિક છે. એટલે વધારે ઓછીમાં જે તમારી ઈષ્ટ અનિષ્ટની બુદ્ધિ તૂટી ગઈ એ આનંદ આત્મા કેટલું સરળ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જીવ છે, જીવને જેટલી ખબર, 8 વર્ષ થાય એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે કોઈ કોલેજમાં ના જાય તો પણ દેહથી ભિન્ન હું, કેવળ જ્ઞાન જો એ જ્ઞાન વર્તાય કરી શકે, શાસ્ત્રની પાસે ન આવે તો પણ ગજબ છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કાંઈ પણ નિમિત્ત બની શકે. સફેદ વાળ દેખાઈ ગયું અરીસામાં, અરે આનું પરિણમન કોઈ રોકી શકતું નથી. તો કોઈનું પરિણમન કોઈ રોકી જ ના શકે. ન્યાય થયો દેશનાનો, એટલે દેશના લબ્ધિ નિમિત્ત થઈ ગઈ, દેશના નિમિત્ત થઈ ગઈ, ઉપાદાન પોતાનું રહ્યું, અને પર્યાયો તરફનો મોહ તૂટી ગયો, પર્યાય બુદ્ધિ તૂટી ગઈ, આત્મા આનંદમાં રહ્યો. એ કેવું સ્વરૂપ છે! ક્યાંય પણ આ જીવે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય બંધાવાની જરૂર નથી. ત્યાં ને ત્યાં જો વિચાર એનું દ્રષ્ટિ તરફનું ઉધ્વ રહે, સિદ્ધ સ્વભાવ છે, ઉધ્વ રહે જ રહે. કેમ કે સિદ્ધ સ્વભાવ ઉધ્વ ગમન વાળો છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એમ જો આત્માની ખબર પડી જાય તો નિહાલ થઈ જાય. સિદ્ધ સ્વરૂપમાં હજુ અંતિમ પેરા 3-4 લીટી બાકી રહી. બહુ સરસ ચર્ચા છે એમાં, કૃત પ્રત્યે આદિમાં વિશેષ ચર્ચા એમાં થશે. હવે નેક્સ્ટ શનિવારે ચર્ચા કરીએ.